Hey guys, welcome to Jazz Stories from Marrakesh. I just landed in Marrakesh, a city in Morocco located in North Africa. Well, I traveled from Dublin and it's about a 3 hour and 45 minutes of journey. I had actually pre booked a cab through booking.com since I was arriving in Morocco for the first time. Well, I had to wait for my driver for almost half an hour as he was stuck in the traffic. This car was very spacious, seven-seater car. It was also a very comfortable car, so I had no issues. I had tried to contact them, so they said they'll be late. And look at the view outside, guys. It was a bit cloudy and it started raining in between as well. It was also cold. Wherever I go, as soon as I get out of the flight, I look for something unique in the country. What I found here is that everywhere there were olive trees, orange trees, oh my god, and even on the roadside there were so many oranges. And the construction here was almost like orange color. There were no single white houses or any other color. It was all oranges, a kind of mud color. I don't know why they don't paint white. Is it to reduce the expenses or something else? I don't know. And also another thing I have observed here is they build huge walls for all the buildings, so you don't even know what is inside. For example, hotels or hospitals. So here this is a hotel and they have built a wall here which is very huge and you can't even see what is inside. Can you see those orange trees, guys? Full of orange. It looks amazing, isn't it? And nobody is plucking it. I don't know whether it belongs to someone or is it a government property. And those are all olive plantations. I saw a few olive plantations on the way and I think olive is also famous here. This is one of the hospitals in Marrakesh and as I said, look at the walls, guys. You can't even see how the hospitals are built inside. This place reminds me of the forts and the palaces in Jaipur, which also looked similar. And also this place reminded me of India because there were a lot of scooters, cycles around, scooties, Vespas and TVS scooties, everything exactly like India. And even the roads were like that. So guys, this is going to be my home for next 3 days in Marrakesh. Ibis Pulmonaire in Marrakesh. As I said, even this hotel is of mud color and there's a swimming pool. Ibis Pulmonaire is around half an hour away from the airport. For 3 nights, it costed me around 163 euros, which was not too bad. And I booked this hotel through booking.com, so I could cancel it at any time. But anyway, I like this hotel. It was not too bad because I will be in the room only in the night and during the daytime I'll be going out for touring and stuff. So guys, I'm damn hungry. I don't know what to do. Should I go on the right or the left? Because I saw a few restaurants on the way while coming. I came from the left side. So let me go to the left side and see. I'm not sure if I can find a restaurant in the right side. Anyway, let me walk and see. നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. തണുപ്പിന് അയർലൻഡിൽ അത്രയും തണുപ്പില്ല, പക്ഷെ അത്യാവശ്യം നല്ല തണുപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതാണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടൽ. ഇവിടെ മഴയുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാണുമ്പം അത്യാവശ്യം നാട്ടിലേക്ക് ഒരു ഫീൽ വരുന്നില്ലേ? ഇതുണ്ടോ ഇങ്ങനെ വെള്ളം കെട്ടി കിടക്കുന്നതും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഡ്രൈവിംഗ് ഒക്കെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ്, ദുബായിൽ കാണുന്ന പോലെ. പിന്നെ ഇഷ്ടമാതിരി സ്കൂട്ടറുകളും. പിന്നെ ഒരു സംഭവമാണെങ്കിൽ ഞാൻ കാണുമെന്ന് കാണിക്കാവേ. അതുണ്ടോ TVS സ്കൂട്ടി പോലത്തെ നമ്മൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ കാണുന്നേ അങ്ങനത്തെ ഇഷ്ടമാതിരി സ്കൂട്ടറുകളുണ്ട് TVS. അത് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ മൊറോക്കോ അല്ല വേറെ എങ്ങാണ്ടാണെന്ന് തോന്നുവേ. ഇവിടെ പനമരമുണ്ട്.
ഇതൊക്കെ ഒലീവ് മരമാണേ, കായ്ച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. പക്ഷേ ഒലീവ് ഇങ്ങനെ കുറേ മരങ്ങളുണ്ട്. ഒലീവ് മരം, ഒലീവ് കൃഷിയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ. വോക്ക് അടിപൊളി വാക്ക് വേ ആണേ. ഇങ്ങനെ നല്ല സ്ട്രേറ്റ് വാക്ക് വേ. എല്ലാ കളറും കണ്ടോ, ഇങ്ങനത്തെ ഓറഞ്ചിഷ് ബിൽഡിംഗ്. പിന്നെ എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ ഓറഞ്ച് പൂ കായ്ച്ച് നിൽക്കുക കേട്ടോ, പഴുത്ത് നിൽക്കുകയാണേ. വാവ്, ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ അറിയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഓറഞ്ച് മരം കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇവിടത്തൊക്കെ പറിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, വല്ലോ കായ്ച്ചിട്ടില്ലേന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ. വഴി സൈഡ് എല്ലാം ഓറഞ്ച് മരമാണ്. ഇതാണ് വഴിയുടെ കാഴ്ചകൾ. എല്ലാ ബിൽഡിങ്സും ഒരു വൈറ്റ് കളറിനോ ഇല്ല കേട്ടോ, എല്ലാം ഈ ഓറഞ്ച് കളർ ബിൽഡിങ്സ് ആട്ടോ. അതാണ് ഈ മൊറോക്കോയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് തോന്നുന്നത്. പനമരം ഒരു വെട്ടി വിട്ടേക്കുവാണ്. എന്നാലും എങ്ങോട്ടാണ് പോകണമെന്ന് അറിയില്ല, പോയി നോക്കാവേ എന്തുണ്ടെന്ന്. തിരിച്ചു വരാൻ വഴി അറിയാമല്ലോ, പോയി വഴി മറക്കില്ല ഞാൻ, അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചെത്തും കേട്ടോ. നടന്നു നോക്കാം, കുറച്ചുകൂടെ നടന്നു നോക്കാം, എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാവേ. രാവിലെ ഞാൻ കഴിച്ചതാട്ടോ ഒരു മഫീനും ഹോട്ട് ചോക്ലേറ്റും, അതേപോലെ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ സമയം 5 മണിയായി. എന്തെങ്കിലും മൊറോക്കോൺ സ്പെഷ്യൽ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാവേ. റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയി നോക്കാം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോയെന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പം റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ എത്തുവാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാവേ, എന്താണ് ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം കേട്ടോ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ സോളോ ട്രിപ്പ് ആയിപ്പോയേ. കാരണം എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ അവരൊക്കെ രാവിലത്തെ ഫ്ലൈറ്റിന് വന്നുകൊണ്ട് അവർ കറങ്ങാൻ പോയി. ഞാൻ ലേറ്റ് ആയിപ്പോയി, ട്രാഫിക് ഉണ്ടായിരുന്നു. 3:30 അവരുടെ ടൂർ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ എത്തിയപ്പോൾ 4 മണി 4:15. അതുകൊണ്ട് അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്തില്ല, അവർ പോയി. സത്യം ഞാൻ 4 മണിക്കായിരുന്നു ടൂർ ബുക്ക് ചെയ്തത്. പക്ഷേ 3:30 ആയപ്പോഴേ അവർ പിക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, നാളെയൊക്കെ ഒന്നിച്ചാണല്ലോ, ഒറ്റയ്ക്കല്ല, അല്ല വേറെ അടുത്തൊക്കെ പോകുന്നത്. ഇന്ന് പിന്നെ വന്നല്ലേ ഉള്ളൂ, കുറച്ച് റിലാക്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഡേ ഇങ്ങനെ വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ, റിലാക്സ് ചെയ്യാം. പോയി നോക്കാം എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന്. ഓക്കെ, ഈ വീട്ടിലെ ഫ്രണ്ടിൽ കണ്ടോ കുറേ ഓറഞ്ച് ഉണ്ട്. വാവ്, ബ്യൂട്ടിഫുൾ കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഒന്നും കണ്ടില്ലേ, ഈ മറ്റേ പിസ്സ പാസ്ത അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കേട്ടോ. അതെനിക്ക് വേണ്ടാന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചായിരുന്നു. പക്ഷേ നടന്നിട്ടൊന്നും കിട്ടാഞ്ഞിട്ടത് ഒരു പിസ്സ ഹട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അവിടെ, അവിടെ കയറിയേക്കാന്ന്. പിസ്സ ഹട്ട് കയറി കഴിക്കാം. ഇൻ കേസ് അവിടെ അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഏതെങ്കിലും റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ കാണുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കഴിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ല. മക്ഡൊണാൾഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, കുറച്ചുകൂടെ മുമ്പോട്ട് നടന്നു നോക്കാം. ഇതൊരു സിറ്റി പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ടിട്ട് എന്തൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ, ഫുഡൊക്കെ നോക്കാം. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ പിസ്സ ഹട്ടിൽ വന്ന് കഴിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കട്ടെ. ഒരു മൗണ്ടൻ പോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പലൂസ് ലാൻഡ് എന്നെന്തോ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം, അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോന്നേ. അവിടെ മക്ഡൊണാൾഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. വേറെ എന്തെങ്കിലും നല്ല റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കട്ടെ, എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. ഫസ്റ്റ് ഡേ അല്ല, അത്ര അറിയില്ലല്ലോ. ഈ പ്ലേസ് കണ്ടിട്ട് ഒരു സിറ്റിക്ക് പോലെ ഉണ്ട്. സിറ്റിയാണ്, കുറച്ച് ഷോപ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് നോക്കാവേ. ഇങ്ങനെയാണ്. ഇങ്ങോട്ട് നടക്കണോ അങ്ങോട്ട് നടക്കണോ അറിയില്ല കേട്ടോ. ഏതായാലും ഇങ്ങോട്ട് നടന്നു നോക്കാവേ, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണുമായിരിക്കും. അവിടെയാണ് ആ പലൂസ ലാൻഡ്, ആ സംഭവം. പിന്നെ ഇവിടെ കടകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് കഫേ ആൻഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. ഇവിടെ കയറി നോക്കിയാലോ, ലുക്കുണ്ട്, എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നറിയില്ല. ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് നടന്നു പോകണോ, കുറച്ചുകൂടെ നടന്നു നോക്കാം. നല്ലതുണ്ടല്ലോ, ആദ്യം കിട്ടും ചിലപ്പം, നല്ലത് പറയാൻ പറ്റില്ല. മുന്നോട്ട് കുറച്ചുകൂടെ നടന്നു നോക്കാവേ. ഇതൊക്കെ കുറേ വലിയ വലിയ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ഡെക്കാത്ലോൺ ഉണ്ട്. വാവ്, ഇത് ഷോപ്പിംഗ് മോളാണെന്ന് തോന്നുന്നേ. മറിജാന ഷോപ്പിംഗ് മോളൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ. അങ്ങോട്ട് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് നോക്കാമായിരുന്നു. ചിക്കൻ മാരിയൻ ഇങ്ങനത്തെ സംഭവം ഉണ്ട് കേട്ടോ.
ഇങ്ങനത്തെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് വന്നേ, ലേ പാസ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. എന്തൊക്കെയുണ്ട് നോക്കാം കേട്ടോ. സൂപ്പ് ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട, ബർഗേഴ്സ് ഉണ്ട്, അത് വേണ്ട. എന്താണെന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ, നോക്കാവേ. സാൻഡ്വിച്ച് വേണ്ട, പിസ്സ വേണ്ട, ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ ഉള്ളത്, ഐസ്ക്രീം. റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ എത്തി. ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ, നല്ല ലുക്കുണ്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. ഞാൻ ആക്ച്വലി ഓർഡർ ചെയ്ത് സ്പെഗറ്റിയാണ്. നോക്കാം, സ്പെഗറ്റി സാൽമൺ സ്പെഗറ്റി ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല. നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടോ. പക്ഷേ എനിക്ക് പാസ്ത കഴിക്കണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ വിചാരിച്ചു മൊറോക്കൻ ഫുഡൊന്നും കഴിക്കാം. പക്ഷേ എല്ലായിടത്തും ഫാസ്റ്റ് ഫുഡാണ് കൂടുതലുള്ളത്. നോക്കാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ. ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആട്ടോ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് വന്നേ. ഒരു കോഫിക്ക് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടോ. പിന്നെ സ്പെഗറ്റി, ഇതാണ് സ്പെഗറ്റി ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്ത്. സാൽമന് കഴിച്ച് നോക്കാതെ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. കണ്ടിട്ട് ലുക്കിലൊക്കെയാണ് തന്നത് അവർ. റോസ്മേരിക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട്. ഇതെന്നാ ഈർക്കിളിയാണോ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ. എനിവേ കഴിച്ച് നോക്കാവേ. خلصنا بعد كثير قصص نعملها كفر على هوا. Here, we're known for our sense of service. It's all about finding ways to support you. Day after day, doing everything we can to be useful and providing energy in all its forms. Everywhere. ചീസ് ഇടുന്നു. ചീസും സോസും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയാണ്. സോസും അടിപൊളിയാട്ടോ. قدمنا حضور جماهيري كبير في المدينه في مركب محمد الخامس والدار البيضاء، وطبعا يعني هو التقنيه طبعا والتاريخ في ملعب مركب محمد الخامس اجواء رائعه وتاريخ. ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് കാണാവേ. അപ്പം ഫുഡ് കഴിക്കട്ടെ. സാൽമൺ കണ്ടിട്ട് സാൽമൺ നല്ല ഗ്രില്ല് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇട്ടത്. മോശം പറയില്ല, നല്ല നല്ല സ്പെഗറ്റിയാണ്. കഴിക്കട്ടെ, ഞാൻ ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ പിന്നെ പറയാവേ. ഇങ്ങനെ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണേ. ചൂട് തണുപ്പ് അറിയുന്നില്ല കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല തണുപ്പുണ്ട് പുറത്തൊക്കെ. പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. ഒത്തിരി ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നേ, അതുകൊണ്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ദുഃഖമുണ്ട്, പക്ഷെ നല്ല എന്താ ചെയ്യാൻ, കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഛർദ്ദിക്കാൻ വരുവാണ്. ഈ ആദ്യം ചൂടോടെ കഴിച്ചപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു, പിന്നെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം ഈ ചീസിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും മതിയായി കേട്ടോ. അത് കുറച്ചുകൂടെ ഹെവിയാണ്, ക്രീം ഭയങ്കര ഹെവിയാണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല, വയറ് നിറഞ്ഞു. സോ ദാറ്റ്സ് ഇനഫ്. കൂടുതൽ കഴിക്കാനാണല്ലോ, ടേസ്റ്റ് ആണ്, കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പം എന്താ ചെയ്യാനാ. So my total bill was 100 MAD, that is around 9.5 euros. ഇവിടെ ഈ സംഭവം ഞാൻ വായിക്കിക്ക് ഈ സംഭവം ഞാൻ നേരത്തെ ടർക്കി പോയപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനത് പോയി നോക്കാം എന്തുണ്ടെന്ന്. 50% ഓഫറൊക്കെ ഉണ്ട്, പോയി നോക്കാവേ. The clothes in this brand was very good, but they were very expensive. Though it says 80%, 60% offer, it was really expensive. It was around 25 euros, 20 euros, which didn't make really sense.
But I got a very good deal for one dress, and I got that dress from here. The material is very good here, that's why I think it's a bit expensive. Anyway, I'm heading to my next destination. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കാനൊരു സുഖമുണ്ട് ഈ നല്ല തണുപ്പത്ത്. നമുക്ക് ആരെയും ആശ്രയിക്കേണ്ടതാണ്, ആരെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണ്ട, ആരോടും ചോദിക്കണ്ട. ഇതൊരു പ്രത്യേക രസം തന്നെയായിട്ട് ഒരു സോളോ ട്രാവൽ എന്ന് വെച്ചാൽ. ഐ റിയലി ലൈക്ക് ഇറ്റ്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളിടത്ത് പോവാം, നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കയറാം, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യാം. ആരെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണ്ട, ആരോടും ചോദിക്കണ്ട, ആർക്കും വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ട. അതൊക്കെ ഒരു നല്ലൊരു ഫീലാണ് കേട്ടോ. കാരണം നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്, നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഷോപ്പിങ്ങിനാണ് നമുക്ക് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് കോൺഷ്യസ് ആയിരിക്കുമല്ലോ, നമുക്ക് അവരുടെ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണോ അല്ലയോ അല്ലെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, മറ്റുള്ളവരുടെ നമ്മളെ ഒപ്പീനിയൻ വാങ്ങിക്കും. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്കിഷ്ടമുള്ള വാങ്ങിച്ചു, ഇപ്പോൾ നാളെ ഞാൻ പോയിട്ട് നോക്കുവാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, നമുക്ക് ആരും ബ്ലെയിം ചെയ്യാനില്ല, നമ്മൾ തന്നെയാണ് കുറ്റക്കാർ അല്ലേ. ഇക്കടി കയറുവാണ്. അപ്പം കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട്, സ്നാക്സൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു വെക്കാം. ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് അയർലൻഡിൽ നിന്നൊന്നും കൊണ്ടുവന്നില്ലേ, കാരണം ഇവിടെ ഏതായാലും ചീപ്പായിരിക്കുമല്ലോ, അതുകൊണ്ടൊന്നും കൊണ്ടുവന്നില്ല കേട്ടോ. ഇവിടെ നല്ല ജാക്കറ്റ്സൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ലഗേജ് ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം നമുക്ക് വാങ്ങാൻ തോന്നിയേ. ഒരു മോളാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ഇവിടെയാണ് മെക്ഡൊണാൾഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നേ, ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. എനിവേ വീണ്ടും വരാമല്ലോ. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഇതേ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്, വലിയൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റാണേ. വർക്കിംഗ് സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ വർക്കിംഗ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഷോപ്പ് ഇന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നില്ല, ബിക്കോസ് നമ്മൾ ട്രിപ്പിനല്ല വന്നത്, ഷോപ്പിംഗിനല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ബഡ്ജറ്റ് നമുക്ക് തികത്തില്ലല്ലോ. നോക്കാം, നല്ല കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വാങ്ങിക്കുമായിരിക്കും. വർക്കിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കി, അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഹാർഡാണ്. എനിക്കറിയില്ല അത് മേ ബി ഫേക്ക് ആണോ റിയൽ ആണോ എന്നറിയില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനത് വാങ്ങിച്ചില്ല. നല്ലതായിരുന്നു, കാണാൻ ലുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഭയങ്കര ഹാർഡായിരുന്നു കേട്ടോ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചില്ലേ. നമുക്ക് നോക്കാം, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി നോക്കാം, സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് അകത്ത് കയറി നോക്കാം എന്താ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ കേട്ടോ. നല്ല വലിയ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്. ഇവിടെ ഈറ്ററീസ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഷൂസൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. വലിയ ഓറഞ്ചാന്ന് നോക്കിയേ, എൻ്റെ അമ്മോ, വാവ്, കാണാൻ തന്നെ ലുക്കുണ്ടേ. 1 കിലോ വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോവാവേ, നാളെ ടൂറ് പോകുമ്പം കഴിക്കാമല്ലോ. ടൊമാറ്റോസൊക്കെ നല്ല വലിയ ടൊമാറ്റോസാണ് എൻ്റെ അമ്മ. ക്യാപ്സിക്കമും ഇതുകൊണ്ടോ വലിയ ടൊമാറ്റോസാണ്. ഇഷ്ടംമാതിരി മുട്ടയുണ്ട്. നോക്കാം എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന്. കിവി, ഇതേ കിവി ഒരു ബോക്സ് അത് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ, പക്ഷെ നല്ല സ്വീറ്റ് ആണോ എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ ഈ ഓറഞ്ച്. നോക്കാം, ഞാൻ വേറെ ഓറഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കട്ടെ. പച്ചക്കറികളുണ്ടേ, മുളകും. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകണമെന്ന് തോന്നുന്നു പോകുമ്പം അയർലൻഡിലോട്ട്. ഇത് ഇങ്ങനത്തെ നല്ല ഫ്രഷ് ബീട്രൂട്ടൊന്നും അവിടെ കിട്ടാനില്ലല്ലോ. വാവ്, വലിയ പൊട്ടാറ്റോസാണ് നോക്കിയത്. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് 2 കളറിലുണ്ട്, ഒരു പിങ്കിഷ് പർപ്പിൾ കളറും ഒരു നോർമൽ പൊട്ടാറ്റോയെ. ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചീനിക്കിഴങ്ങ്, മണ്ണ് പിടിച്ചായിരിക്കും, അല്ലാതെ നാട്ടിലെ ചീനിക്കിഴങ്ങ് കാണുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷമല്ലേ. ഒലീവ്സ്, എൻ്റെ അമ്മോ നോക്കി, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനേ. ഉപ്പിലിട്ടൊക്കെ ഒലീവ്സാന്ന് തോന്നിട്ട്, പല പച്ച ഉണ്ട്, മഞ്ഞയുണ്ട്, ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഒലീവ്സ്. അതേപോലത്തെ അടിയിൽ ബോക്സുകളായിട്ടുണ്ടേ. നല്ല വില കുറവാട്ടോ ഒലീവ്സിനൊക്കെ ഇവിടെ, കാരണം ഇവിടെ ഒലീവ് കൃഷി ഉള്ളതുകൊണ്ടേ. മസാലകൾ കേട്ടോ, കൊറിയാണ്ടർ 3 ദിറംസ് ഉള്ളേ, പിന്നെ ജീരകം പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, മുളക് പൊടി. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നാട്ടിലെ പോലെ തന്നെ കാണുമ്പോൾ സന്തോഷമാണ്. ഇതേ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇരിക്കുന്നു. പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും വാങ്ങിച്ചില്ലെങ്കിലും ഈ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് കാണാൻ ഒരു സുഖമാണ് കേട്ടോ, ഒരു രസമാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സംഭവങ്ങൾ, ഇതേ ലേസൊക്കെ. ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അയർലൻഡിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവം ഒന്നും കാണാനില്ലല്ലോ. അപ്പം നാട്ടിലെ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് കയറിയ പോലെ ഒരു ഫീലാണ്. വലിയ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റാണ് കേട്ടോ, നമ്മുടെ ഈ സ്പാറൊക്കെ പോലത്തെ. അങ്ങനെ ഗൈസ്, ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. തിരിച്ച് പോകാൻ വേണ്ടി നോക്കുവാണേ.
ഇനി ഹോട്ടലിലോട്ട് 1.5 കിലോമീറ്റർ നടക്കാവുണ്ടേ. കുഴപ്പമില്ല, നല്ല സുഖം നടക്കാൻ, നല്ല തണുപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഇനി ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ, അവരൊന്നും ഇതുവരെ വന്നില്ല. അപ്പം നന്നായി ഞാൻ പോവാത്ത അവരോട്. അവർ പറഞ്ഞു അവർക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് നല്ല തണുക്കുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. നീ വരാത്ത നന്നായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ, എനിക്ക് നല്ല എന്താ പറയുക, നല്ല കൂൾ ടൈം ആയിരുന്നേ, നല്ലതായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഏത് വഴിയാണ് നോക്കുന്നത്? വന്ന വഴി എനിക്കറിയാം, ക്രോസ് ചെയ്ത് അപ്പുറേ പോണേ. അപ്പം ക്രോസ് ചെയ്യാനുള്ള വഴിയാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത്. കുഴപ്പമില്ല, നല്ലൊരു ഫീലാണ്. ഐ എം എൻജോയിങ് ഇറ്റ്. I had to walk almost 1.5 kilometers from the city center to my hotel, and I was literally enjoying the walk, guys. It was so nice, calm. Though it was cold, it was not a bad cold, it was kind of feel good cold. So guys, അങ്ങനെ ഫൈനലി ഹോട്ടലിൽ എത്തിയിട്ടോ. ഇതാണ് എൻ്റെ ഹോട്ടൽ. സേഫായിട്ട് എത്തി. എൻ്റെ മലയാളം ഇത്തിരി ബോറാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് സംസാരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അറിയാമായിരിക്കും ഞാൻ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് ഈ മലയാളമൊക്കെ സംസാരിക്കണമെന്ന്. എന്നാലും ഞാൻ എൻ്റെ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നത്ര ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവൻച്വലി എൻ്റെ ഇമ്പ്രൂവ് ആവാമായിരിക്കും മലയാളം. അത് മാത്രമല്ലാതെ കുറച്ച് നോൺ മലയാളി വ്യൂവേഴ്സൊക്കെ എനിക്കുണ്ട് കേട്ടോ, എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ. അവർക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിലും സംസാരിക്കുന്ന ഇടയ്ക്ക്. So finally I'm here at my hotel. Let me take rest, and I had to plan for tomorrow's trip. The weather seems like very bad tomorrow. Anyway guys, it was a good day. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഞാൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ. പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഇത്ര മാത്രം, ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ, പിന്നെ ലൈക്കും ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ. അപ്പം ബൈ ഫ്രം മഴക്കേഷ്.